شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، ذہنی آزمائش اور خوشخبری۔ مجھے بتایا جا رہا ہے ماشاءاللہ اٹلی میں بھی اس وقت عاشقان رسول جمع ہو کے سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے رکن شورا فضیل بھائی کا میسج آیا، عمان میں موجود ہیں، مدنی کورس وہاں جاری ہے، وہاں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ علم دین کا شوق پیدا کیجئے۔ ذہنی آزمائش سلسلہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ کیسے کیسے سوالات ہیں، کیسی کیسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، کیسے کیسے علوم ہیں جن سے ہم دور ہیں، تو کیوں نہ علم دین کی طرف آگے بڑھے۔ بھائی ماشاءاللہ اتنی پوری دنیا سے دیکھا جا رہا ہے، کچھ سسپینس ہمارا کم کر دیں، کچھ خوشخبریاں کی طرف آ جائیں، دوسری خوشخبری بھی سنا دیں۔ اچھا میرا خیال ہے یہ سیگمنٹ پورا ہو گیا، دونوں طرف یہ ایک باقی ہے، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری خوشخبری، اور وہ بھی بڑی شاندار خوشخبری ہے۔ جناب آئیے، اب کس کی باری ہے؟ جی آپ کی باری۔ ہاں 2 نمبر دے دیں، شعر سنا دیا آصف بھائی نے، ویسے 1.5 نمبر بنتا تھا، آدھا نمبر مقطع کا دے دیں ان کو۔ چلے جناب جی۔ اعلیٰ حضرت امام آئے ہائے ہائے کیا بات ہے، ہر دل عزیز شخصیت، اور بچتے بھی ہیں ہمارے ہر دل عزیز عبداللہ بھائی سوئی۔ بلوچی سٹائل میں جب اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے تو کیا بات ہے۔ جی جناب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو بریلی شریف ہند میں 56، یہ 56 تو تھوڑا آسان کرو نا بابا، 50 1856 سے نہیں۔ چلے جناب، چلے آگے چلیں۔ بریلی شریف ہند میں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان روح ایمان اور اسلام کی جان ہے، اسلام کی جان ہے، بحر علم و علوم فتاوی رضویہ سے تشنکان علم و عشق سیراب ہو رہے ہیں۔ نعتیہ دیوان ہدایت بخشش اور وظیفہ زبان مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، علم و عیادت علم و ایمان ہے۔ چلے ماشاءاللہ، آپ کا وصال مبارک کب ہوا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو ہوئی۔ جی جناب، 25 صفر مظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ ساری دنیا میں آپ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، اور کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ان کی شان میں مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، بولو جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک کلام کو جو صلاۃ السلام ہے اعلیٰ حضرت کا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا بھر میں آذان کے بعد جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے، جو کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، عرب و عجم چلے جائیں، افریقہ جائیں، امریکہ جائیں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں عاشقان رسول موجود ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی گونجو اٹھے نغمہ تیری رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار۔ اعلیٰ حضرت کے ایک اور کلام کا مقطع ہے نا، کیا خوب لکھتے ہیں، اور بلکہ لکھا تو وہ کسی اور شاعر نے، اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کریں گے، کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم،
جس ساتھ آ گئے ہو سکے بٹھا ڈائیورسٹی بدری چینل کی جس کو آپ کیا کہیں کہ جہتیں دیکھیں کتنی ہے. مجھے ایک میسج آیا کہ اس وقت یو ایس اے میں اتوار کی صبح ہے, امریکہ میں صبح ہو رہی ہے اتوار کی, مختلف مقامات پر اسلام پہ سن رہے ہیں. اور دوسرا میسج جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ بھائی جان ٹبا سلطان پور میں بھی عاشقان رسول یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے تو نام بھی نہیں سنا اس علاقے کا, تو کہاں کہاں آپ کا مدری چینل دیکھا جا رہا ہے. کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر دوسری خوشخبری آپ کو سناتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج ذہنی آزمائش دیکھ کر بہت مزہ آ گیا, اور جو مدنی چینل کی ذہنی آزمائش یہ اپلیکیشن جو دکھائی گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے. میں اس کی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کروں گا, اس کو اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد شاہ رخ رضا تاری. ماشاءاللہ کافی دنوں سے یہ پرومو چل رہا تھا ذہنی آزمائش اور خوشخبری. الحمدللہ آج عصر کی نماز کے وقت یہ ایک واٹس ایپ پر میسج آیا, اسلام بھائی نے لنک دی اور ہاتھوں ہاتھ یہ اپلیکیشن میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. اور ڈاؤن لوڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی الحمدللہ میں نے کئی اسلامی بھائیوں کو واٹس ایپ کے ذریعے شیئر بھی. کافی اچھا اپلیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے لیے دعا کیجیے گا, ہم گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا, آپ کی دعاؤں کا. اللہ کریم آپ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش اور خوشخبری سلسلہ ماشاءاللہ بہت زبردست جا رہا ہے. الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے الحمدللہ کے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ایسے پروگرام دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں. اس سے ہمارے گھر میں بہت فائدہ ہوا. ماشاءاللہ ہمارے مدنی منع سلسلے کو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ اس کی برکت سے بہت علم کا ذخائر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو, اس سلسلے کو, اس چلانے والی ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ضرور دعا کیجئے اس مجلس کے لیے جو اس پردے کے پیچھے کوششیں کرتے ہیں, دن رات کوششیں کرتے ہیں, اور واقعی ہمیں تو سجایا سب کچھ دے دیتے ہیں. اللہ ان سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کو خوشخبری سناتے ہیں. جی محمد فصیح تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس کی یہ کاوش بہت خوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہماری آئی ٹی مجلس کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور خوشخبری. اسکرین پر ہم, اچھا ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین ہوں جس کو ہم دیسی لوگ ہوتے ہیں, گاؤں گوٹ کے لوگ ہوتے ہیں, اتنا کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے, اور واقعی اس طرف زیادہ آنا بھی نہیں چاہیے, اس میں برائیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر اس سے دور ہیں تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپلیکیشن بھی آ گئی ہے, وہ گھر میں ان کے جناب وہ ذہنی آزمائش بھی آ جائے گا, تو ہم کیا کریں گے. تو آپ سب کے لیے خوشخبری دوسری یہ ہے کہ ذہنی آزمائش کے جو دلچسپ سوال و جواب ہوئے ہیں, ہماری المدینۃ العلمیہ نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے, اور ان قریب وہ ہمیں ایک کتاب بھی عطا فرما رہے ہیں. تو یہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے ہم کو پہلے وہ دکھائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم المدینۃ العلمیہ والوں سے کچھ سوالات بھی کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ آصف بھائی بھی موجود ہیں. آئیے پہلے ذرا اسکرین پر ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں. یہ جناب, یہ کتاب آنے والی ہے, اور کب آئے گی, کیسے آئے گی, کتنا اس کا خرچ کرنا پڑے گا, اس کتاب کے فوائد کیا ہوں گے. ہمارے پاس المدینۃ العلمیہ کے ذمہ دار موجود ہیں, ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کتاب کو مرتب کرنے کی وجہ کیا بنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا مائک قریب کر لیں گے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت, احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان تمام امور کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کے لیے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ان میں ایک مجلس المدینۃ العلمیہ بھی ہے جو کہ علماء کرام پر مشتمل ہے, اور اس مجلس نے خالص علمی, تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے. واہ واہ واہ. یہ ذہنی آزمائش کتاب, جس کا نام امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ نے دلچسپ
मालूमात सवालन जवाबन ये नाम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब इसी सिलसिले की एक कड़ी है माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस किताब की तकमील के बाद इसकी मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे भी होंगे, मसलन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, सिंधी वगैरह मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे होंगे। इस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उर्दू के साथ साथ मुख्तलिफ ज़बानों के लोग भी इस किताब से मुस्तफ़ीद होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस पर काम करने की मेन वजह, एक अहम तरीन वजह ये है कि इल्म शरीयत को दुनिया भर में आम करना है। माशाअल्लाह। बहुत सारे नाज़रीन जब हमने सिलसिला किया था तो ये डिमांड आती रहती थी ईमेल पर, फीडबैक पर, मैसेजेस पर कि इसकी कोई किताब होनी चाहिए। हम अपने घर में अगर करना चाहें ज़हनी आजमाइश, स्कूलों में करना चाहें, मदरसों में करना चाहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल-मदीनतुल इल्मिया ने बहुत कोशिशें की और हमें ये किताब अता कर दी। अब इंशाअल्लाह करीब आ जाएगी। हुजूर ये बताएं कि इसमें दिलचस्पी क्या होगी, हमारे जो कारी होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। हाजी साहब, इस किताब में की दिलचस्पी यानी इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं? तो एक अहम तरीन खुसूसियत ये है कि इल्म दीन का ख़जाना इस किताब में सवालन जवाबन दिलचस्प अंदाज में मौजूद है। अच्छा। इसका हर सवाल तजस्सुस से मामूर है और उसका जवाब मालूमात से भरपूर है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर दूसरी खुसूसियत और दिलचस्पी का बायस बनेगी वो ये कि इस किताब को हमने मौज़ूआत में तकसीम कर दिया। अरे वाह, कौन कौन से मौज़ूआत है इसमें? मौज़ूआत तो हुजूर इसमें बहुत सारे हैं, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, रोज़मर्रा के मामलात हैं, तिजारत हो गई, फ़र्ज़ उलूम हो गए और ये सब मुतफ़र्रिक़ात ईमानियात हैं। यानी मौज़ूआत से भी अगर किसी को सर्च करना है कि मुझे फ़लाँ मौजू पर सवाल जवाब मिल जाए तो उसे मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी सवाल जवाब इसमें मौजूद है। जी हुजूर, माशाअल्लाह। यानी इसमें मौज़ूआत के तहत हमने सवालात रखे हैं और इसका अंदाज़ ये होगा कि जैसे हम पहली किस्त लाएंगे उसमें हर मौजू में जो मुख्तलिफ सवालात होंगे, तो दूसरे जो किस्त होगी, दूसरा हिस्सा होगा इस किताब का, तो उसमें भी यही मौज़ूआत होंगे और सवालात चेंज हो जाएंगे। अच्छा, माशाअल्लाह। यानी ये किस्तवार, ये हिस्सा अव्वल आ रहा है, फिर इसकी किस्तें भी आएंगी इंशाअल्लाह। जी हाँ, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने निस्बतों का भी बहुत एक तरह एहतमाम किया। अरे वाह, अरे वाह। वो ये कि हमने जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से इसमें 8 मेन हेडिंग रखी है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। और फिर उन 8 जो मेन हेडिंग है उसके तहत 92 हुरूफ की निस्बत से 92 मौज़ूआत रखे हैं। सुभान अल्लाह, 92 मौज़ूआत हैं। अल्लाह। इस एक किताब में जो पहला हिस्सा होगा इसमें 92 मौज़ूआत होंगे। अच्छा, कितने सवालात होंगे हुजूर इसमें? 92 मौज़ूआत के तहत फिर हमने 12वीं शरीफ की निस्बत से हर मौजू में 12 सवालात रखे हैं। सुभान अल्लाह। यानी 8, 92, 12 ये सिलसिला अगली किस्तों जब तक इंशाल्लाह सीजन चलता रहेगा, हम यही निस्बतों का सिलसिला रखेंगे। तकरीबन इस बार जो आप हमें अता फरमाएंगे पहला हिस्सा, उसमें कमो बेश हम कह सकते हैं 1100-1200 सवालात होंगे। जी, 1104 सवालात बन रहे हैं। 1104 सवालात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये किताब तो बहुत मोटी, बड़ी महंगी भी होगी फिर हुजूर। इसमें जो सफ़ात इसके होंगे 200 सवा 200 तक सफ़ात होंगे A5 साइज में। ठीक है। जैसे अमीर सुन्नत की जो रसाइल मेथी की मदनी फूल वगैरह, इस साइज में ये किताब होगी और इसका हदिया इंशाअल्लाह 100 रुपए के अंदर होगा। पाकिस्तानी तो किताबें कहाँ हैं? हमें दीजिए ना, हम सबको बांटना शुरू कर देते हैं, तकसीम करते हैं भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। कई मराहिल हो चुके हैं और कुछ मराहिल रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो हमने इल्मिया में इस किताब का हदफ रखा है, नवंबर के आखिर तक ये किताब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मकतबतुल मदीना को छपने के लिए दे देंगे। और अंदाजा क्या है हमें मार्केट में मकतबों पे कब तक मिल जाएगी? उम्मीद है इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर तक। अच्छा। ये किताब हमारे मकतबतुल मदीना में होगी। अच्छा, यानी अभी 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। खुशखबरी आपको दे दी है कि किताब पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया और ये पहला हिस्सा है, ये कंटिन्यू आता रहेगा। IT वालों से हम गुजारिश अलबत्ता करेंगे कि जल्दी जल्दी उसको वेबसाइट पर भी डाल देंगे, ये तो इंशाल्लाह हम डाउनलोड करना भी शुरू कर देंगे। तो ये आज की दूसरी खुशखबरी थी। आप कुछ इस बारे में और कुछ फरमाना चाहें? ये किताब दरअसल जब ये आएगी तो मार्केट में जनवरी के आखिर तक, लेकिन हमारे ये हम एक मदनी फूल है कि जैसे ही हम किताब पर काम मुकम्मल करते हैं तो वेबसाइट पर फौरी तौर पर अपलोड कर लेते हैं। कमाल है, ये कमाल है मदनी चैनल के नाज़रीन। पब्लिशर कभी नहीं चाहता कि किताब छपने से पहले इंटरनेट पर आ जाए, क्योंकि छपेगी तो बिकेगी, बिकेगी तो नफा होगा। मगर दावत इस्लामी अजीब तहरीक है कि पहले ही इंटरनेट पर दे दिया तो इससे पता ये चलता है कि दावत इस्लामी का मकसद पैसे कमाना नहीं है, इल्म दीन को फैलाना है। चाहे फ्री में डाउनलोड कर लें, बस लोग इल्म दीन हासिल करें। तो फिर तो हम उम्मीद रखते हैं कि नवंबर एंड या दिसंबर के शुरू में अल्लाह ने चाहा हम वेबसाइट पर इस किताब को पा सकेंगे और फिर इंशाल्लाह जनवरी के एंड तक अल्लाह ने चाहा ये मकतबों से भी हम अल्लाह ने चाहा तो मिल सकेगी। तो ये दूसरी खुशखबरी थी। एक तीसरी खुशखबरी भी है। तीसरी खुशखबरी तो ताबरुकात की इंशाल्लाह ज़ियारत की हो गई। चौथी खुशखबरी देनी है, मगर वो सिलसिले के आखिर में देंगे, और वो सीज़न 8
ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 जिसका आप सबको इंतज़ार है, वो उसके मुताल्लिक़ खुशखबरी है, मगर उसके लिए आपको इख्तिताम तक हमारे साथ शामिल रहना होगा। जी यूसुफ अब मत कहिएगा, चौथी भी फ़ौरन सुना दें। चलिए स्कोर बोर्ड दिखाइए मैं जनाब। जी तीन सेगमेंट हो चुके हैं, 17 नंबर है, पीछे रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगला सेगमेंट बहुत शानदार है जिसमें हमें बहुत सारी नमाज की सुन्नतें पता चलेंगी। जी हाँ, हमें नमाज पढ़ते हम सारे ही होंगे, उम्मीद है, उसने है, लेकिन क्या नमाज के जो सुन्नतें हैं वो हमें मालूम है? आज तवज्जो से ये सिलसिला देखेंगे तो बहुत सारी सुन्नतें सीख पाएंगे। शुरू करते हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है नमाज की सुन्नतें। जी प्रेम का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। जी नमाज की सुन्नतें, मदनी टीम और मक्की टीम, कुछ बॉक्सेस दिखाए जाएंगे और बारी बारी आपने उन बॉक्सेस के नंबर पुकारने हैं। उस नंबर के पीछे नमाज का कोई रुकन होगा जिसके तहत आपने फिर सुन्नतें सुनानी हैं। जी दिखाइए बॉक्सेस और मदनी टीम नंबर पसंद करेंगे। नंबर पसंद करेंगे मदनी टीम वाले। जी नंबर 1। नंबर 1 बताइए, एक नंबर के पीछे कौन सा नमाज का रुकन है? तकबीर तहरीमा की सुन्नतें सुनाइए जनाब। तकबीर तहरीमा की 11 सुन्नतें हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। नंबर 2 उंगलियों को अपने हाल पे छोड़ना। नंबर 3 हथेलियों और उंगलियों के पीठ का किबला रू होना। नंबर 4 उंगलियों का किबला रू होना, ठीक है। नंबर 4 तकबीर तहरीमा के वक्त सर को ना झुकाना। नंबर 5 तकबीर शुरू करने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। नंबर 6 तकबीर कनूत। नंबर 7 तकबीरात ईदैन में भी यही सुनते हैं। नंबर 8 इमाम का ज़ोर से बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहना। नंबर 9 समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना। नंबर 10 बुलंद सलाम कहना। नंबर 11 तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरन बाद हाथों को बांध लेना। जी जनाब, ये तकबीर तहरीमा की सुन्नतें बयान हुई हैं। 11 सुन्नतें हैं। नमाज के अहकाम किताब में ये तफसील मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारी मक्की टीम की। जरा स्क्रीन पर नंबर दिखाइए। 2 3 4 5 या 6। जी माइक ऑन करके बताइए जनाब। 3 नंबर। 3 नंबर के पीछे बताएं जनाब, कौन सा नमाज का रुकन है? रुकू की सुन्नतें बतानी है आपने। रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना ये सुन्नत है। रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम ये तस्बीह पढ़ना कम अज़ कम 3 मरतबा ये सुन्नत है। रुकू में घुटनों को हाथों से पकड़ना ये सुन्नत है। हाथों की उंगलियां कुशादा रखना ये सुन्नत है। टांगें सीधी रखना ये सुन्नत है। पीठ बिल्कुल बिछी हुई इस तरह के अगर पानी का भरा हुआ प्याला भी रख दिया जाए तो वो न गिरे उससे पानी, ठीक है, ये सुन्नत है। और सर जो है वो पीठ की सीध में रखा जाए, ऊंचा या वो ना हो, ठीक है, ये सुन्नत है। मजीद भी कुछ बताएंगे? कई तो बता दिया आपने। बेहतर यह है कि अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू को जाए और जब रुकू ख़त्म हो तो तकबीर का इख्तिताम करें। जी जनाब, जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं। अब बारी है, याद रहे 2 ही सुन्नतें मैंने सुननी है। अब एक ऑप्शन आपके पास है, अब्दुल्ला भाई के अलावा आप दोनों में से कोई जवाब देगा। वो कौन जवाब देगा वो पहले बताएं और वो नंबर पुकारेंगे। जी 6 नंबर अली असगर भाई आए हैं मैदान में। 6 नंबर के पीछे दूसरी रकात के लिए उठने की सुन्नतें। दूसरी रकात के लिए उठते वक्त सबसे पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक, फिर हाथ, उसके बाद घुटने उठाएंगे। अच्छा, फिर यानी जो सजदे में जाते वक्त हमने किया था उसी का उलट करना है। अच्छा, दूसरी रकात के लिए जब उठेंगे तो उसके बाद किस तरह उठेंगे? किस तरह हाथ कहाँ रखेंगे? जमीन पे हाथ नहीं रखने, हाँ, अपने
घुटने पे हाथ रख लें और अपने बल पर जमीन के बल न उठाएं बिला मजबूर बिला इजाजत। जब दोनों सजदे कर लें तो दूसरी रकत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना सुन्नत है। हाँ, कमजोरी या पांव में तकलीफ वगैरह की मजबूरी हो तो जमीन पर हाथ रखकर खड़े होने में हरज नहीं। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। जी, आपकी तरफ से कौन नंबर पुकारेंगे, आसिफ भाई या हमारे सखर से आए हुए इस्लामी भाई? सुन्नतें कौन बताएंगे? नंबर दिखाइए जनाब। जी, माइक खोलकर बताएंगे। 2 नंबर। 2 नंबर। क़याम की सुन्नतें बताएं। आसिफ भाई ही बता सकते हैं। दोनों में से कोई भी बता दे, आप नहीं बता सकते। जो फर्ज और वाजिब नहीं। हाथ कैसे बांधेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, कुछ इशारे भी दे रहा हूं। फर्ज वाजिब को छोड़ के जो चीजें, हालांकि उमूमन कई चीजें हम कर रहे होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि इसमें सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, अमल कौन सा करना जरूरी है। मुझे लगता है मुझे ही बयान करना। जी, हाथों किबला रूट तक उठाना। क़याम की बात हो रही है, तकबीर तहरीमा की बात नहीं हो रही। तीन उंगलियां ऐसे बांधना, अपने हाथों को कलाई ऐसे बांधना उंगलियों को कि 3 उंगलियां आपके सामने हो और 1-2 ना। कहाँ हाथ बांधेंगे? नाफ के नीचे। ठीक है, नाफ पे। और मतलब इस तरह बांधना कि 3 उंगलियां आपके सामने जाहिर और हाथ की कलाई मतलब। चले, ये तो बांधने का हो गया। आगे फिर क्या करते हैं? आंखें जो है सजदे की तरफ होना। मुशावरत करके जवाब दिया जा रहा है। पहले हाथ जिस तरह बांधेंगे आपने बताया, फिर सना होगी, फिर तावुज़ होगी यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। इन तीनों को एक दूसरे के फ़ौरन बाद कहना ये भी सुन्नत है। आहिस्ता पढ़ना ये सुन्नत है। आमीन उसके बाद कहना सुन्नत है, यानी सूरह फातिहा के बाद उसको भी आहिस्ता कहना। ये तफसील है इसकी, तो ये गलती हो गई है, ये नंबर नहीं मिलेंगे हमारी मक्की टीम को। तो बहरहाल हम सबको इस पर भरपूर तैयारी करनी चाहिए। नमाज की सुन्नतें हम सबको पता होनी चाहिए और नमाज के अहकाम किताब पढ़ें तो इंशाल्लाह इसमें ख़जाना मौजूद है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर कुछ कॉल शामिल करेंगे और फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जी, काफी टाइम हो गया, हमारे हाजरीन भी। हाँ, हाजरीन की बारी। एप्लीकेशन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी, ये जो ज़हनी आजमाइश जो एप्लीकेशन है इसका प्रोमो दोबारा मैं चलाना चाहूँगा ताकि बहुत सारे नाजरीन फिर शामिल हुए होंगे तो उन्हें भी हम बताएं कि आज क्विज़ एप्लीकेशन हमारी क्या बता रही है, हम क्या खुशखबरी उन्हें दे रहे हैं। जी, पहले स्कोर बोर्ड दिखाइए। जी, 19 नंबर हैं टीम मक्की के, 21 नंबर है मदनी के। पहली बार 2 नंबर से आगे बढ़े हैं। अब बारी है जनाब अगले राउंड की। बड़ा खूबसूरत राउंड है, मुकम्मल कीजिए। और याद रहे मदनी चैनल के नाजरीन जो यहाँ मौजूद हैं, हमारी एप्लीकेशन में भी ये राउंड मौजूद है, मुकम्मल कीजिए। ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये कौन सी खुशखबरी है जो आज हमने दी है। हो सकता है बहुत सारे मदनी चैनल के व्यूअर बाद में शामिल हुए हों। अगर अभी तक आपने ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो ऐप स्टोर पर भी मौजूद है, प्ले स्टोर पर भी मौजूद है, यानी iOS जो डिवाइसेस हैं उन पर भी मौजूद है, एंड्रॉइड डिवाइसेस पर भी मौजूद है। उस एप्लीकेशन में ऐसा है क्या, आइए देखते हैं। क्या ही अच्छा हो कि सिलसिला ज़हनी आजमाइश आपके मोबाइल फ़ोन्स में हो और आप जहां चाहें जब चाहें मुकाबले में हिस्सा लें और आपकी मालूमात को मदीने के 12 चांद लगते रहें। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब ज़हनी आजमाइश सिलसिला एक मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है और आपके मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस की जीनत बनने के लिए ऐप स्टोर पर आ चुका है। आइए इसे जानते हैं। ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। स्टार्ट में आपके लिए हैं ज़हनी आजमाइश के 6 सेगमेंट्स। मजीद सेटिंग्स के ऑप्शन में आप साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड साउंड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। टॉप राइट पे दिए गए आइकन के जरिए भी बैकग्राउंड में आने वाली आवाज म्यूट और अनम्यूट की जा सकती है। टॉप लेफ्ट पे दिए गए आइकन के जरिए आप इस जबरदस्त इल्म-ए-दीन सिखाने वाली एप्लीकेशन को अपने लोगों से अच्छी नियतों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और जब चाहें ज़हनी आजमाइश मुकाबले का तरीका होम स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पर दिए गए आइकन के जरिए सुन सकते हैं। ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन आज ही ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। खुद भी इल्म-ए-दीन सीखिए और दूसरों तक भी इल्म-ए-दीन का खजाना पहुंचाइए। मदनी चैनल के नाजरीन, मुझे
بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کال سینٹر بھی بہت ساری کالیں آ رہی ہیں, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک دن میں اگر کسی ایک ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا کوئی ریکارڈ ہوگا تو شاید یہ اس کو اچیو کر جائے. اتنے سارے لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, لیکن کچھ مشکلات بھی آ رہی ہیں. ذرا آئی ٹی مجلس والوں کو مائک دیجیے کہ مجھے اس طرح کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں کہ ہم ڈاؤن لوڈ تو کر رہے ہیں, اس کے بعد آپشنز کلیئر نہیں ہو رہے یا نظر نہیں آ رہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ایپلیکیشن جیسے ہم پلے اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب ایپلیکیشن انسٹال ہو جاتی ہے ڈیوائس پر, ٹھیک ہے, ڈیوائس ہونے کے بعد پھر وہ لیولز کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا مائک قریب کر, دوبارہ بولیں. جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ایپ اسٹور سے ڈیوائس پر, تو انسٹال ہونے کے بعد بقیہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا اسٹارٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے یوزر یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے جسٹ انسٹال کر لی, اب ساری چیزیں ایک دم نظر نہیں آ رہی ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ڈاؤن لوڈ ہوتے جائیں گے کیونکہ ڈیٹا بہت سارا ہے, بہت سارے سوالات ہیں. ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ سارے لیول جو ہیں وہ اپیئر ہو جائیں گے. تھوڑی دیر لگے گی, اس کو ہونے دیں ڈاؤن لوڈ, اور انٹرنیٹ کنیکشن بھی اس میں شامل رکھیں. ہاں, اگر آپ کا ڈیٹا ہی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا تو ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے لوڈنگ لکھا ہوا آئے گا, تو اس کو لوڈ ہونے دیں, تھوڑی جلدی نہ کریں. جب سارا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر آپ ایزیلی اس کو رن کر سکیں گے. ذرا آئیے یوسف بھائی, اب ذرا مکمل کیجئے, سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, مگر ٹیموں کے ساتھ نہیں, آپ کے ساتھ. تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ ایپلیکیشن میں یہ مکمل کیجئے سیگمنٹ بھی ہے, دکھائیے ذرا مجھے, ذرا ایپلیکیشن کو کنیکٹ کیجئے ہماری اسکرین سے. جی جناب, اسکرین سے ایپلیکیشن کنیکٹ ہو چکی ہے, اور ہمارا آپ دیکھیں گے جو آخری آپشن ہے وہ ہے مکمل کیجئے. مکمل کیجئے کو میں کلک کر رہا ہوں, لیکن آپ سب نے ساتھ دینا ہے اس میں میرا, ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہے اور آپ ساتھ دیں گے تو ہوگا. لیول 1 صلی اللہ تعالی علی محمد, مقدس مقام ہے اور 5 غلطیوں کی گنجائش ہے. میرا خیال ہے آپ مشورہ دیں تو الف کو چیک کریں پہلے. الف, ہاں الف آ گیا جناب. واو پہلے سے دیا ہوا تھا, الف آ گیا ہے. کون سا مقدس مقام ہو سکتا ہے؟ ذرا مشورہ دیں مجھے جلدی سے, کوئی لفظ بتائیں. میم, جی جی ٹائم تھوڑا ہے, جلدی کریں. میم نہیں, ایک ایک ورڈ بتاتے جائے نا تو لگتا جائے گا. میم بتایا کسی نے جناب, میم ہم نے میم آ گیا. نہیں جناب, ایک غلطی ہو گئی, آپ دیکھ رہے کراس لگ گیا. کوئی مدد کرو میری بھائی. یا چلو یا والے کو تو پکڑ لو جلدی سے. 2 غلط ہو گئے بھائی. واو دیکھ لو بھائی. اچھا واو تو لگا ہوا ہے, واو دوسرا بتائیں. نون, میرا خیال ہے کوئی بدری فیس بھی لیتے جاؤ, بتائی جا رہے ہیں, مشورے کے پیسے نہیں ہے میرے, غلطیاں ہو رہی ہیں ادھر. اچھا نون, نون کدھر گیا بھائی؟ 4 غلطیوں کی گنجائش ہے اس میں, 5 غلطیوں کی گنجائش ہے. نون لگایا بھائی, نون آ گیا ماشاءاللہ. چلیں اب بتائیں جلدی سے کچھ. جیم, جیم سے کیا آئے گا؟ کچھ سوچا ہے مقدس مقام؟ ایسے ہی تکا مار رہے ہیں. جیم, ارے واہ, جیم بھی آ گیا. یہ تو جنت, جنت کی طرف جا رہے ہیں. تا, زور سے بولیں بھائی, کیا لگاؤں؟ تا. آپ بتائیں. الف جنت کے بعد لام, جنت الفردوس. چلے لام کو دیکھتے ہیں بھائی. 1 منٹ, لام 10 سیکنڈ رہ گئے. فا, را, را را کدھر ہے بھائی؟ دال, سین سین سین. اللہ, میری آواز میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن بہرحال آپ نے دیکھا یہ اپلیکیشن ہے, 100 سیکنڈ میں آپ نے مکمل کرنا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کر لیں گے. یہ ہماری اپلیکیشن کی خوبی ہے. اب باری ہے مکی اور مدنی ٹیم کی. شروع کرتے ہیں مقابلہ, جس کا سیگمنٹ کا نام ہے وقت نہیں, وقت ختم نہیں ہوا, مکمل کیجئے. جی, علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. جی مکمل کیجئے. مدنی والوں کی باری ہے, کیا مکمل کریں گے دکھائیے اسکرین پر. آپ کوئی نہیں مشورہ دے گا, وہ مجھے دے رہے تھے مشورے, ان کو مشورے دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. جی جی مکمل کیجئے. مقدس مقام ہے ہا. کتنی غلطیوں کی گنجائش ہے ان کے پاس؟ را کہہ رہے ہیں جناب. را 3 غلطیوں کی گنجائش ہے. را, را آتا ہے نہیں آتا بتائیں جناب. آتا ہے جناب, سبحان اللہ. جی آگے. غین, بڑی دور کی لائیں بابا سائیں.
جی غین نہیں ہے جناب، یہ 3 لفظ غلطیوں کے لیے ہے، نیچے ہے، آپ کو اوپر والی لائن کمپلیٹ کرنی ہے. جی جی اسکرین دکھائیں، سکرین دکھاؤ بھائی، کیا کر رہے ہو آپ؟ چلیں جی. میم میم، میم ہے جناب، مقدس مقام. جی میم، تا. جی رحمت. الف، ہائے ہائے الف نہیں ہے. با. با جناب، با ہے. جی سب خاموش رہیں گے، دیکھیں آپ خاموش رہیں. جی بغیر غلطی کے بتاتے تو 3 نمبر، 1 غلطی کر کے بتائیں تو 2 نمبر، 2 غلطی کر کے بتائیں تو پھر 1 نمبر ملے گا. جیم. جی جیم، جی آپس میں کر سکتے ہیں مندی مشورہ. لام. لام. جی چلے جناب، ان کو جبل رحمت ان کا جواب درست مان لیتے ہیں، 1 نمبر دیا جائے کیونکہ انہوں نے 2 غلطیاں کی ہیں. جتنی غلطی کرتے جائیں گے آپ کا نمبر کم ہوتا جائے گا. اب باری مکی کی ہے، کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ کریں. چلے مکی ٹیم کو دکھایا جائے ان کا آپشن. جی یا. یا موجود کہ نہیں؟ جی 2 یا ہیں جناب، اور یہ رسالہ ہے، یاد رکھیے گا. الف. الف. جی الف بھی آ گیا ہے. ٹائم بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی ہے آپ نے. جی نون، دیکھیں یہاں سیکنڈز لکھے میں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. جی نون بھی آ گیا جناب، کوئی غلطی نہیں کر رہے. جی 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. میم. جی میم نہیں، میم نہیں ہے. ہر جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 40 سیکنڈ ہیں، اب دوبارہ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سین. سین. اتنے سارے صحیح بتانے کے بعد جی سین آ گیا جناب. سین آ گیا. جی خا. خا نہیں جناب، خا نہیں ہے. برابر تو ہو چکے ہیں. اب دیکھیں صحیح جواب دے کر 1 نمبر لیتے یا نہیں لیتے. گھر میں جو موجود ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ بھی تو ذرا غور کریں نا، یہ کون سا رسالہ ہے؟ بڑا آسان سا ہے، مجھے تو سمجھ آ گیا یہ کون سا ہے. ہے کوئی یہاں جس کو سمجھ آ گیا ہے؟ اللہ، بڑا آسان سا ہے یہ تو. حاضرین میں سے کوئی جواب؟ جیم. جی جیم. یہ جیم تو نہیں ہے، کچھ رجب سے قریب ضرور ہے. جی حاضرین سے جواب لیں اور تحفہ دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال رضا اتاری. جی جی کفن کی واپسی. اچھا میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے محمد بلال رضا اتاری، اس میں یہ نہیں لکھا تھا، کفن کی واپسی تھا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب تحفہ دے دیں ہمارے مدنی منع کو، اور
गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं लिया मक्की टीम ने और कुछ मदनी टीम थोड़ा सा पीछे भी चल रही थी तो नंबर की जरूरत थी। अब एक और 2 नंबर आगे थे पहले जी। अच्छा पहले 2 नंबर आगे थे, अब 3 नंबर आगे हो गए। बाबा को सब याद है जनाब। चलें जनाब, अगला मुकम्मल कीजिए, दिखाइए हमारी मदनी टीम को। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हमारी आईटी मजलिस को आज लगता है मदनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। अब वो सवाल ये आ रहा है कि ये ऑनलाइन चलेगी या हम एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद ये हम ऑफलाइन भी चला सकेंगे? जी, एक दफ़ा जब डाउनलोड हो गई, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई और उसका डेटा भी कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद फिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार डाउनलोड करना है और इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं कि हमने डाउनलोड किया तो चली नहीं रही है, तो जनाब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो डाटा डाउनलोड कर रहा होगा और उसमें लोडिंग लिखा हुआ भी आएगा, तो उसको लोड होने दें, इतनी जल्दी ना करें। आप समझ रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, चल क्यों नहीं रही है? तो थोड़ा सा मुझे माशाल्लाह जिन लोगों को हमने ये बताया उनके रिप्लाई भी आ गए कि अब ठीक हो गई एप्लीकेशन, तो घबराएं नहीं। और हो सकता है इतने सारे डाउनलोड दुनिया भर में हो रहे हो तो कल दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह सबकी डिवाइसेस में डाउनलोड होगी। और ये डाउनलोड करवाना ही हमारा इरादा है, हमारी कोशिश है ताकि दुनिया भर में इस एप्लीकेशन को चलाया जाए। एक ऑप्शन जो एप्लीकेशन में हाई स्कोर्स देखने का, क्योंकि वो पूरी दुनिया से सिंक होना है, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना जरूरी। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हाई स्कोर देखना चाहेंगे, उस वक्त आपका इंटरनेट ऑन, उस वक्त इंटरनेट ऑन होना जरूरी है अगर हाई स्कोर आपने देखना है जनाब। और अब चलते हैं अगले मुकम्मल कीजिए की तरफ, और मैं जब तक चाय मुकम्मल कर लूँ ठंडी हो जाएगी, वरना आप इसको यहाँ ले आएं और आप इनको दिखाइए टीम मदनी को मुकम्मल कीजिए। जी कॉल्स लेते हैं इंशाल्लाह, लेकिन टीम मदनी को पहले मेरा ख्याल है मुकम्मल करवाते हैं। जी मुकद्दस शय है, क्या मुकद्दस शय हो सकती है? सोचिए जरूर, लेकिन सेकंड्स जारी हैं, 30 सेकंड रह गए हैं, कुछ तो बोलिए हुजूर। अठारह सेकंड रह गए हैं। वाओ वाओ, बताइए क्या वाओ आता है? जी बिल्कुल आता है। सौद, सौद, सौद आता है क्या? नहीं देखा है, सौद नहीं आता जनाब। हाथ उठ गए हैं, हाजरीन पहुंच गए हैं, हाजरीन पहुंच गए जी। मीम कौन सी मुकद्दस शय है? जी मीम भी नहीं आता। जो हाथ उठे थे वो भी नीचे आ गए हैं। हमारे तरफ उठे हुए। अच्छा उठे हुए, चले बढ़ गए बल्कि, चले देखें। अलिफ, अलिफ, अलिफ को वैसे ट्राई करना चाहिए और ट्राई हो गया है जी, अलिफ भी है। अलिफ वाव या, ये तो सुई के करीब कुछ बन रहा है। सुई में अलिफ कहाँ आता है? वही बन गया है अभी तक फिलहाल। जी बताइए। चौदह सेकंड रह गए। बा, बा जनाब, बा भी आ गया है, कुछ करीब लगता है पहुंच रहे हैं। अलिफ बा वाव एक साथ हैं, कुछ करीब शायद आप पहुंच जाएं। दाल, दाल, चले यहाँ से जवाब लेते हैं। माशाल्लाह गलती हो गई है जनाब, देखें जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं जी। ताबूत सकीना, ताबूत सकीना, क्या ये जवाब दुरुस्त है? मुकद्दस शय है।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब या अमेजिंग, वाकई बहुत मुश्किल था और कमाल जवाब दिया है। जब या आया था मैं तभी पहुंच गया। अल्लाह, वो तभी पहुंच गए थे। इनको रख लो भाई टीम में अगली बार। गिलाफ काबा के मुक़द्दस धागे। चलें जनाब, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सवाल आया है कि जनाब ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन डाउनलोड तो करनी है, लिखना क्या है? जी गाइस साहब, बहुत सारे सवालात ये आ रहे हैं कि इसको किस नाम टाइप क्या सर्च करना है? मेरा ख्याल है ये जो स्क्रीन पर नाम चल रहा है ज़हनी आजमाइश, यही स्पेलिंग लिखनी है? ज़हनी ZEHNI, ZEHNI यही है, और आजमाइश AZMAISH। ज़हनी आजमाइश जब आप टाइप करेंगे तो 2-3 एप्लीकेशनें आ जाएंगी, उसमें जो क्विज एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड करनी है। ज़ाहिर है हर तरफ से लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो सवालात भी जहन में आ रहे होंगे। जी, अब बारी है हमारे मक्की वालों की, जरा इनको मुकम्मल करवाइए जनाब। आपके पास मौका है 3 नंबर हासिल करने का। ये नंबर 1 भी हासिल नहीं किया है मदनी ने। अगला राउंड फिर जोश के साथ मगर होश से है। रिसाला है और काफी तवील नाम है जनाब। या कहीं ना कहीं तो या आता होगा। जी जी, 2 या आ गए। ये ज़हनी आजमाइश जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसी को टाइप कर लें तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके ब्रैकेट में क्विज ऐप भी लिख दें, QUIZAPP, जो हमारा एप्पल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे लिखा हुआ भी है। जी, एक इसका आसान तरीका ये कि वेबसाइट पे जो डाउनलोड का सेक्शन है www.dawatislami.net, वहां भी मौजूद है ये। तो उस पे डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी इसको आप माशाल्लाह दावत इस्लामी की वेबसाइट पर डाउनलोडिंग ऑप्शन में भी है। वाओ जी, वाओ जी, वाओ भी आ रहा है। गुलजार तैयबा में भी इस्लामी भाई जमा होकर इस वक्त सिलसिला देख रहे हैं, माशाल्लाह। नून जी, नून नहीं आता जनाब। टाइम हमारे पास चल रहा है जी, टाइम चलाइए जनाब। इसको सर्च करने का आसान ऑप्शन ये भी अब्दुल हबीब भाई, जो ये मोनोग्राम हमें दिखाया जा रहा है जी, ये मोनोग्राम, यही मोनोग्राम जो है वहां पर स्टिल पिक्चर में भी नजर आएगा। चले 30 सेकंड रह गए जनाब, मुकम्मल कीजिए। बा नहीं जनाब, बा भी नहीं आता। इतना बड़ा नाम है, ये कौन सा रिसाला है? दाल जी, दाल तीनों गलतियां हो गई हैं। दोनों तरफ से कोई है यहां पहुंचने वाला? रिसाला नहीं जनाब, यहां भी कोई नहीं पहुंचा है। दिखाइए जनाब क्या सही जवाब है इसका। तिलावत की फजीलत, और गलती हो गई है। स्कोर बोर्ड दिखाइए। आप तो जी 19 नंबर है मक्की टीम के और 22 नंबर है मदनी टीम के। 3 नंबर से मदनी टीम आगे है और आखिरी सेगमेंट जोश के साथ मगर होश से वो बाकी है। जी यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आप ज़हनी आजमाइश सबसे करते हैं, कोई ऐसा मौका भी तो दें ना कि पब्लिक आपसे सवालात कर सकें, कोई ऐसा सिलसिला भी लेकर आए। ऐसा तो ना करें ना, ऐसा तो ना करें। निगरान शुरा ने देखे अपने आप को पेश कर दिया कि लब्बैक मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। चले बहरहाल अब सीजन 8 में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ आपके हाथ में पेपर भी था, कुछ पढ़ना चाह रहे थे? उसमें कुछ यही सवालात थे कि इसको किस तरीके से सर्च किया जाए या जो अच्छा वो सवालात उसकी हिदायत हो चुकी। ठीक है, अच्छा अब स्कोर बोर्ड हो गया। हम आखिरी सेगमेंट की तरफ चले जाते हैं और उस सेगमेंट का नाम क्या है? जोश के साथ
मगर होश से। होश तीसरी खुशखबरी भी सुनाते हैं अब्दुल हबीब भाई। तीसरी खुशखबरी इंशाअल्लाह हम इस सेगमेंट के बाद सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इनका भी जोश बाकी रहे ना। चौथी खुशखबरी, तीन तो हो गई ना, चौथी खुशखबरी। चले जनाब, जोश के साथ मगर होश से। ये राउंड हमारा होता है जो बजर राउंड भी होता है। पहले इसका हम शुरू करते हैं इस राउंड को जोश के साथ मगर होश से। जी, प्रेम का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। जी मदनी चैनल के नाजरीन, जोश के साथ मगर होश से। मक्की टीम और मदनी टीम, पहले मक्की टीम अपना बजर अपने बैल को चेक कर लें। ठीक है मदनी टीम जनाब आप रेडी हैं? याद रहे मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर गलत जवाब दिया या गलत सवाल सुनकर आपने बैल बजा दी और आधा सवाल सुनकर बैल बजाई, सवाल भी आपने पूरा करना है, जवाब भी आपने देना है। गलती की सूरत में 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जवाब नहीं आता तो ना दीजिए, आता है तो जरूर दीजिए। जोश जरूर दिखाना है मगर होश के साथ। सवाल 3 हैं, अशआर 3 हैं। पहले मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। खाने के बाद उंगलियां, चलें जनाब, बैल पहले बजाइए मदनी वालों ने। और सवाल क्या हो सकता है? खाने के बाद उंगलियां धोनी चाहिए कि नहीं धोनी चाहिए? चाटने की क्या फजीलत है? अच्छा जनाब, जवाब क्या है? नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चलें जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के बाद जो शख्स उंगलियां चाटता है तो सवाल नबी करीम खाने के बाद उंगलियां चाटने की तिब्बी फवायद क्या है? आपके इस जवाब का भी वक्त ख़त्म हो गया। आपने सवाल भी गलत पकड़ा था। सवाल यही था कि खाने के बाद उंगलियां चाटने के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। 2 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। यही इस सेगमेंट का कमाल है कि मुकाबला तब्दील करके रख देता है। अब इसका जवाब सुन लीजिए और नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह उंगलियां भी चाटा करेंगे। इसमें ग़िज़ा के बहुत सारे दाने ज़ाया हो जाते हैं। खाने के बाद उंगलियां चाटने से मज़ीद हाजिम रतूबत पेट में दाखिल होती है जो आँखों, दिमाग और मादा के लिए बेहद मुफीद है। ये दिल, मादा और दिमागी अमराज का ज़बरदस्त इलाज है। तो आँखों के खाने के बाद जो है उंगलियां चाटनी चाहिए। अब बारी है हमारे, किसी की बारी नहीं है, दोनों की बारी है जनाब। साहब ये जो शेर पढ़ेंगे उसमें मतला मक्ता दोनों पढ़ना है या एक पढ़ना है? पहले मेरी बारी तो आने दो ना यार, मैं वजाहत सारी करूंगा इंशाल्लाह। इस बार मैंने आपको जो पहला शेर पढ़ूंगा इसका मतला मैंने पढ़ना है, आपने उसका मक्ता सुनाना है। शेर मुकम्मल नहीं करना, आपने मक्ता सुनाना है। तो जरा गौर से शेर सुनिएगा। सवाल यह है, मतला यह है, तुम्हारे, हाय 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 जनाब, फिर मक्की टीम नहीं मदनी टीम ने पहले बैल बजाई है। तुम्हारे, बहुत सारे अशार हैं तुम्हारे से। तो एक मिनट नहीं, इन्होंने पहले बैल बजाई, मदनी ने। चले आप पहले जवाब दीजिए। रजा ये नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी के लकब जमीन फलक का हुआ समाए फलक। इस शेर का अगर ये जो आपने बैल बजाई थी सिर्फ तुम्हारे सुनकर, ये शेर कंप्लीट करें। ये क्या शेर था? तुम्हारे जर्रे के पर तुस्तार हाय फलक, तुम्हारी नाल की नाकस मसल ज़ियाए फलक। तुम्हारे तो वो ऐसा और नाफरमानियां अपनी, हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुंह दिखाने से। ये भी तो एक शेर है ना, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि निसाब में मौजूद नहीं है जी। ये मतला भी नहीं है। मैंने कहा था मैं मतला सुनाऊंगा, पहला शेर सुनाऊंगा। जी जनाब, शेर बिल्कुल दुरुस्त सुना दिया है। 2 नंबर खोए भी और 2 नंबर हासिल भी कर लिए हैं। अब बारी है दोनों की। अब सवाल पूछा जाएगा, वो कौन सी 4 चीजें हैं? जी मक्की टीम ने पहले बैल बजाई है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? 4 तबरुकात भी हैं हमारे पास जी। मशवरा जरूर कीजिए, 10 सेकंड बाकी हैं। वो कौन सी 4 चीजें हैं जिनकी वजह से हाफजा मजबूत होता है? अच्छा जनाब बताइए। नंबर 1 मिसवाक करना। अच्छा। नंबर 2 फजूल कलाम तर्क करना। नंबर 3 नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना। नंबर 5 उलमा से मेल जोल रखना। हाँ, नंबर 4 उलमा से मेल जोल रखना। आप ये 4 चीजों पर अमल शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका जवाब गलत हो गया है। हाफजा मजबूत होगा तो मजीद इंशाल्लाह जवाब आसान हो जाएगा। सवाल ये था कि वो कौन सी 4 चीजें हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब बंदों को अता फरमाता है। नंबर 1 खामोशी जो इबादत की इब्तिदा है। नंबर 2 अल्लाह अज़्ज़ व जल पर तवक्कुल।
नंबर 3 आजजी और नंबर 4 दुनिया से बेरगबती। गलती भी हुई है और ये गलती महंगी है, 2 नंबर इनके माइनस कर लिए जाएंगे। अब बारी फिर शेर की है। अब मैंने मक्ता पढ़ना है, मक्ता पढ़ूंगा, आखिरी शेर पढ़ूंगा और आपने उसका मतला यानी पहला शेर सुनाना है। हसरत जी, हसरत पे ही, ऐसा ना हो हसरत रह जाए। मशवरा कीजिए, 12 सेकंड हैं। हसरत में खाक बूसी तैबा की। हाँ, ये तो मक्ता है, आपको मतला सुनाना है, पहला शेर सुनाना है, जल्दी। अल्लाह, रंगे वक्त खत्म हो गया। हसरत में खाक बूसिए तैबा की ए रजा, टपका जो चश्मे महर से वो खूने नाब हूं। ये मक्ता था, इसका मतला पहला शेर सुनाना था, वो ये था, रश्के कमर हूं, रंगे रुखे आफताब हूं, जर्रा तेरा जो ए शहे गिरदो जनाब हूं। अब जनाब 2 नंबर इनके भी माइनस कर लिए गए, क्योंकि अब एक सवाल है और एक शेर है, 4 नंबर बाकी हैं। अब क्या टीम मक्की मुकाबले में वापस आ सकती है? 20 नंबर है मदनी के, 17 नंबर है मक्की के। अगर ये दोनों जवाब आप दुरुस्त दे दें तो 4 नंबर लेकर आप मुकाबला जीत सकते हैं। अब एक भी गलती आपको मुकाबले से बाहर कर सकती है। अब बारी इस सवाल की है जी। इब्ने आदम जनाब, मेरा ख्याल है इनको वापस भेज देते, सारे जवाब आप नहीं देने, तो गलती भी आप नहीं करनी है, सही भी आप नहीं करना है। चले। इब्ने आदम का हर कलाम उसके लिए नुकसानदेह सवाए 3 के वो कौन से हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का हर कलाम उसके लिए नुकसानदेह सवाए 3 के, जिक्रुल्लाह करना, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। आपके सवाल का जवाब बाद में देंगे, पहले आखिरी शेर होगा जनाब। हो सकता है इनका सवाल हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो, ये आप में से शायद कईयों को नहीं पता होगा। अब शेर की तरफ जाएंगे और अब मक्ता पहले होगा और उसका मतला सुनाना होगा। ना हो चले पिया मानिल्ला, चले जनाब। ना हो अता इसको मालो दौलत, न दीजिए अतार को हुकूमत, ये तेरा तालिब है नबी रहमत जान रहमत। तो ये तो मक्ता है ना, इसका मतला सुनाइए। मुझे मदीने की 2 इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत, पिलाओ बुलवा के जाम उल्फत, नबी रहमत। पिछला जवाब भी दुरुस्त था और ये जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। मुझे मदीने की 2 इजाजत, मुझे मदीने की 2 इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत, पिलाओ बुलवा के जाने उल्फत, पिलाओ बुलवा के जाने उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत। एक बार फिर अब्दुल्ला भाई ने अपनी सलाहियतों का जो शानदार इज़हार किया। ये बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके से आते हैं, लेकिन जब आते हैं हमारे दिलों में जगह बना लेते हैं। अल्लाह करीम इनको और बरकतें अता फरमाए। पिछले सिलसिले में इन्हें माशाअल्लाह उम्रे के टिकट का भी ऐलान किया गया है, अल्लाह इन्हें हाज़िरी भी अता फरमाए। अब स्कोर बोर्ड भी देखना है, कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर आखिरी आपको खुशखबरी सुनाकर सिलसिले का इख्तिताम करेंगे। जी कुछ कॉल्स दीजिए, पहले स्कोर बोर्ड और फिर कॉल्स। जी जी 17 नंबर मक्की टीम के और डबल 12 नंबर हैं मदनी टीम के। 7 नंबर से ये मुकाबला इन्होंने जीता है। इनको इंशाल्लाह मदनी चेक भी पेश किए जाएंगे, मदनी तहाइफ भी दिए जाएंगे, मगर पहले कुछ कॉल्स और फिर आखिर में खुशखबरी और फिर तहाइफ। जी मोहम्मद गाजी बलूचिस्तान, माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश और खुशखबरी सिलसिला बहुत प्यारा है। ये जो नेट पे जो सवाल चलते हैं इसका जो ना हमारे को कोई पता नहीं है। आपने जो ये तीसरा खुशखबरी दिया था ज़हनी आज़माइश का एक किताब आ रहा है, माशाअल्लाह इसको जो ना सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला मदनी चैनल
یہ بڑا چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے واقعی تسلی بھی دی, اور یہ بڑی ضروری تھا, یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اپلیکیشن کے ساتھ کتاب لاتے, ورنہ پبلک نے چھوڑنا نہیں تھا. کہ آپ نے تو انٹرنیٹ والوں کے لیے چیز لا دی, ہم کیا کریں گے. دیکھیں بلوچستان سے کال آئی کہ ہمیں تو انٹرنیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ کتاب دے کر آپ نے خوشخبری دی, تو الحمدللہ اللہ کا کرم رہا کہ یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. اگلی کال دیجیے گا. محمد انور عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج کے سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے. جو ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن آپ نے بتائی ہے وہ الحمدللہ عز وجل میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور شیئر بھی کر دی ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. شیئر بھی ہو رہی ہے, ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہی ہے. اس سے وہ اسلامی بھائی حوصلہ رکھیں جو پیسج کر رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, تھوڑی دیر میں پھر ہو جائے گی. اور آپ, میں نے کہا نا کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد تھوڑا انتظار کریں, وہ لوڈنگ ہوتی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. اور support@dawatislami.net یہ بھی ایک ای میل ایڈریس ہمیں دیا گیا ہے. dawatislami.net ہمارا جو ویب سائٹ ہے, وہاں لائیو چیٹ کا آپشن بھی ہوگا, آپ دن میں ان سے لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے سٹاف, ہمارے مدنی عملہ موجود ہے. ہم آپ کو اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ آئی ٹی مجلس کی جو کوشش ہوئی, یہ کیسے انہوں نے کام کیا. واقعی بڑی کوششیں اس کے اندر ہوئی ہیں. آئیے اس میں سے, اس کے لیے ایک مدنی گلدستہ ریڈی ہے, آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. جی الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, اور دعوت اسلامی ترقی کی طرف گامزن ہے. دعوت اسلامی کا ترقی اور بہتری کی طرف ایک اور قدم یہ ہے کہ الحمدللہ ذہنی آزمائش ایپلیکیشن کو لانچ کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسمارٹ فونز وغیرہ کا استعمال فی زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ علم دین کو کسی نہ کسی ذریعے سے عام کیا جائے, اور اس ایپلیکیشن کو لانے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا بہت ہی اچھا تعاون رہا ہے, جس کے اندر مجلس آئی ٹی جو ہماری ہے وہ سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ المدینہ العلمیہ ہے, وہ بھی سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ جو ہمارا شعبہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. مدنی چینل کی بھی اس کے اندر کاوشیں ہیں. السلام علیکم, میرا نام یاسر ہے اور میں دعوت اسلامی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر موبائل اپلیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ورکنگ کر رہا ہوں رائٹ ناؤ. اور ہمیں سب سے پہلے تو تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دینا ہوگا موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. ابھی اس وقت جو ہے تقریباً 19 کے قریب اپلیکیشنس ہیں ہمارے پاس, بوتھ آن اینڈرائڈ اور آئی او ایس پلیٹ فارم پہ, اور اس میں مزید اپلیکیشنس کا بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور کچھ اپلیکیشنس ہماری لائیو ہیں, کچھ جو ہے وہ ہم نے فیوچر میں آگے پرسو کرنی ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ ہماری ہر جو بھی اپلیکیشن آنی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ پروجیکٹ لائف سائیکل کو جو ہے وہ سے گزرتی ہے فرام انیشیشن ٹو کلوزنگ. اور اس میں انیشیشن میں ہم سب سے پہلے جو ہے ورکنگ کرتے ہیں, اور اس میں ہمیں سب سے پہلے ریکوائرمنٹس گیدرنگ کرنی ہوتی ہیں. اس وقت ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ایسوسیٹ کر کے اپنی اپلیکیشنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فائنلائز کرواتے ہیں. آفٹر دیٹ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ورک ہوتا ہے وہ پلاننگ ہوتا ہے, جس میں ہم ایک کمپلیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بناتے ہیں, جس کے تحت ہمیں اپلیکیشن کو اس کے ٹائم فریم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عرفان عالم عطاری ہے. میں مدنی چینل کے شعبے فائنل پریویو میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں سیزن 1 سے لے کر سیزن 7 تک سوالات کی فائنل چیکنگ جو ہوا کرتی تھی, اس حوالے سے کچھ نہ کچھ خدمت سر انجام دینے کا مجھے موقع ملا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اب اس کی ذہنی آزمائش سلسلے کی اپلیکیشن کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے. اس میں بھی الحمدللہ عز و جل جس طرح ہمارے سلسلے کے اندر علم دین کے خوشبو لٹانے کے لیے جس طرح سوالات کا سلسلہ رکھا گیا تھا, تو ذہنی آزمائش کی اس اپلیکیشن کے اندر بھی ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے. اور اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو سوالات تیار کیے گئے ہیں اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپی برقرار رہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ یو آئی ہوتا ہے, جس میں ہمیں اپلیکیشن کی جو ہے یو آئی کو کریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو اپروو کروانا ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس پروٹوٹائپنگ شامل ہے, فنکشنل پروٹوٹائپنگ شامل ہے. فنکشنل پروٹوٹائپنگ ایک کمپلیٹ یو آئی ڈیزائن ہوتا ہے, جس میں ہم یوزر ورک فلو بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے یوزر جو ہے وہ ورکنگ ایک کمپلیٹ ورکنگ فلو ہوتا ہے یوزر کے لیے. جب یہ چیز اپروو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, اور جہاں پر اس کا ڈیزائن اسٹرکچر کریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی کوڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے.
اور ڈیولپمنٹ فیز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم جو ہے ایک ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہ فنکشنل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے, UI کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے, اور اس میں جو بگز ہوتے ہیں ان کو ریزولو کیا جاتا ہے. اور آفٹر دیٹ جو ہے ایک میٹنگ ہم فائنلائز میٹنگ جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں, جس میں ہم اس ایپلیکیشن کا فلو ان کو دکھاتے ہیں اور اس پہ ان سے اپروول لیتے ہیں. ہمارے پاس جو اپلیکیشنس تھیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیٹڈ کوئی اپلیکیشنس نہیں تھیں, تو ایک بہت زبردست اضافہ ہوا ہے ہمارے پورٹ فولیو میں, جس میں ہم نے ایک ذہنی آزمائش سے ریلیٹڈ ایپلیکیشن بنائی ہے. اور یہ کمپلیٹ کوئز ایپلیکیشن ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے لیولز ہیں, اور یہ بیسکلی جو اس کو مینیج کیا ہے, اس کی جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ بیسکلی عمران ستار نے کی ہے, اور وہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے فرام انیشیشن ٹو کلوزنگ کس طرح سے اس کو انہوں نے پرسو کیا ہے. میں عمران, اور ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر میں یہاں پر دعوت اسلامی سے منسلک ہوں. اور ذہنی آزمائش جو کہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا جو مجھے دیا گیا تھا ایز اے پروجیکٹ مینیجر, جو میں نے اس کو مینیج کیا. بیسیکلی کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو ماشاء اللہ سے ہمارے پاس تھا. ہم ذہنی آزمائش کے مختلف سیزنس جو تھے وہ ہم دیکھ چکے تھے. اس میں پھر اس ایپلیکیشن میں میرا کام یہ تھا کہ ایز اے کوآرڈینیٹر اور ایز اے مینیجر میں نے اس ایپلیکیشن کو مینیج کیا. مجھے بہت اچھی سپورٹ رہی ہے. ہمارے شعیب بھائی جو ہیں جو ہمارے CIO ہیں, اور ہمارے حماد بھائی جو ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ سے کافی انکریج کیا مجھے. تو یہ ہماری بہت سارے اسلامی بھائیوں کی کاوشیں ہیں. رب کریم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین انہیں اجر عطا فرمائے. آپ سب ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اور یقیناً یہ ایک ابتدا ہے, انشاءاللہ یہ قدم اٹھا ہے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کیا ایسا بھی ہوگا کہ اگر کسی نے سارے لیول کمپلیٹ کر لیے تو کیا آپ آگے جا کر کچھ سوالات اور بھی اس میں بڑھاتے جائیں گے, اپڈیٹس ہوتی رہیں گی اس میں؟ جی, ہمارا مطلب پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو یہاں روکا نہیں جائے گا, بلکہ مزید معلومات لیولز آتے رہیں گے. کے اضافہ کرتا جائے گا. اس وقت ویسے کتنے لیول آ چکے ہیں اس میں کتنے لیولز؟ اس وقت 6 سیگمنٹس میں, ہر سیگمنٹ میں 20 لیول ہیں. 20 لیولز ہیں. 20 لیولز ہیں, اور ہر لیول میں 10 کوسچنز. اللہ, یعنی 200 سوال تقریباً ہر لیول میں سیگمنٹ میں موجود ہیں. تو بہت زبردست خزانہ علم دین کا, اور شاید دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون ٹاپ اسکورر بنتا ہے. جتنا ریپیٹ کھیلیں وہ بھی اچھا ہے کہ یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی. اور جی, اس کو لفظ میرا خیال ہے کھیل استعمال نہ کریں, اس کو دوبارہ استعمال کیجئے, دوبارہ چلائیے, دوبارہ علم حاصل کیجئے. یہ ایپلیکیشن ہے, اس سے برکتیں لیجئے. اب اس سے پہلے کہ ہم تحائف کی طرف جائیں, کچھ کال سلسلے میں اختتام میں شامل کرتے ہیں, پھر صلاۃ و سلام. جی جناب, کچھ کالز دیجئے. محمد رمضان اشرف ملتانی صاحب, ماشاءاللہ بہت زبردست, یہ اپلیکیشن بہت زبردست ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں یا کوئی دوسری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں جو بعض اوقات میں جواز تک پہنچ جاتی ہے, ان کے لیے تو بڑا زبردست یہ تحفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, مبارک رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. اس کا میں سلسلہ آپ کا دیکھ رہا ہوں, اور میں نے نیت کی ہے کہ وہ ذہنی آزمائش کی جو ایپ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کروں گا. لیکن بھائی صاحب ابھی جو بتایا گیا کہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنل میں جو ہوگا, بھائی صاحب جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے اس کو کیا انعام ملے گا, کون سی خوشخبری ملے گی اس کو ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنل میں؟ پہلے آپ نمبر تو بنانا شروع کریں, پہلے نمبر بنانا شروع کریں. انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں اچھا ہی انعام ملے گا, انشاءاللہ اچھی ہی خوشخبری ملے گی. اگلی کال دیجیے گا. محمد انور اتاری, ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اگرچہ ایک ہی دن ہے لیکن ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. ان قریب انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بھی شروع ہونے جا رہا ہے. آخری کال لیتے ہیں سلسلے کی. جی حاجی حبیب بھائی کو سیزن 8 پر خوش آمدید, مرحبا. ہم گھر والے مل کر آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو میری عرض یہ ہے کہ برائے کرم 9 کی بجائے 8 بجے کر لیا جائے نا, تو بہت بہتر رہے گا. دیکھیے, یہ آج ہی کا سلسلہ تھا اور ابھی تو سیزن 8 میں وقت ہے. اب میں آپ کو جو چوتھی خوشخبری ہے وہ دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہر سال جب انشاءاللہ جب ذہنی آزمائش ہوگا تو ہماری کوشش یہ کہ سال میں ایک ہی بار ہو, اور وہ جمادی الاول اور جمادی الاخر کے اسلامی مہینوں میں ہو. اور اس بار یہ تقریباً فروری اور مارچ بنے گا, تو یہ فروری مارچ میں ہوگا. لیکن جو آج خوشخبری دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ بہت ساری یہ ای میلز میسیجز آتے ہیں کہ ہم بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس بار آپ کی مجلس مدنی چینل نے
अपने दरवाजे को कुछ मजीद वसी किया है। दुनिया भर में जो आशिकान रसूल हमें सुन रहे हैं, जितने इस्लामी भाई सुन रहे हैं, सिर्फ एक ही शर्त है कि उनकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो। 20 साल से ज्यादा उम्र के इस्लामी भाई आशिकान रसूल दुनिया भर में जहां कहीं हैं, सीजन 8 में आप भी चाहें तो हिस्सा ले सकते हैं। अब हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। ईमेल एड्रेस पर आपने अपना नाम, अपना पता, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस हमें भेजना है और आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी मसरूफियात क्या हैं, वो हमें भेजनी है। इंशाल्लाह आपको ईमेल ही पर रिप्लाई में एक फॉर्म भेज दिया जाएगा जो आप फिल करके भेजेंगे और अगले 1-2 दिन में ऑनलाइन हमारा वेबसाइट पर ऑप्शन, 2 दिन बाद हमारी वेबसाइट पर भी ये फॉर्म अवेलेबल होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़हनी आजमाइश सीजन 8 के लिए शुरू हो जाएगी। दुनिया भर में आप जहां कहीं हैं, आप इस फॉर्म को फिल करके हमें भेज दें। तकरीबन 1 महीने तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हमारी मजलिस इन तमाम फॉर्म्स को मुताला करेगी और सेलेक्ट करके फिर इंटरव्यू होंगे, आपसे रब्ता किया जाएगा। आपसे हो सकता है कुछ सवालात हों, आपकी सलाहियतों को चेक किया जाए और बहुत मुमकिन है कि जी हाँ, आप जो इस वक्त मदनी चैनल की स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, अगले ज़हनी आजमाइश सीजन 8 में आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हों। सिर्फ 4 चीज़ें आपने लिख कर भेजनी हैं: आपका नाम, आपकी वल्दियत, इसी तरह आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर और आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये हमें भेज दीजिए तो फिर हम इंशाल्लाह NIC नंबर भी भेज दीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह फिर रिप्लाई में फॉर्म भी भेज देंगे जिसको आप हमें फिल करके भेजेंगे। जी, आप से आए हुए इस्लामी भाई कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी, सखर वाले भाई, अच्छा वहाँ है, आपके पास है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप हैं किधर भाई? हाँ जी, खड़े हो जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी भाई, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं सक्खर से ताल्लुक़ करता हूँ। अगर मैं ज़हनी आज़माइश सीज़न 8 में हिस्सा लूँ या मेरे जैसा कोई भी आम जिसका किसी और शौबे से ताल्लुक़ हो, तो वो उसका क्या तरीका कार है? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई कैद नहीं है कि सर पर इमामा हो तो चेहरे पर दाढ़ी हो या मदनी हुलिया हो। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप आइए तो सही फैज़ान मदीना में, फिर फैज़ान खुद ही जारी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी 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 इंशाल्लाह। तो आप दुनिया भर में जहाँ कहीं आप हमसे रब्ता कीजिए। इश्क़ रसूल दिल में है, नबी पाक का दामन थामा हुआ है, जो सरकार अलैहिस्सलाम का आशिक है, दावत इस्लामी तमाम सरकार के आशिकों की है। तो आइए, ज़हनी आजमाइश आपके लिए है, आप हिस्सा लीजिए। ईमेल एड्रेस पर रब्ता कीजिए। आज अभी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। दुनिया भर में जहाँ कहीं आप ईमेल कीजिए। सिर्फ एक शर्त है, 20 साल से ज़्यादा उम्र हो। अब इस पर मदनी मुन्ने मुझसे नाराज़ ना होइएगा, मदनी मुन्नों के सिलसिले जारी हैं, आप उन पर अपने सिलसिले कर सकते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह तो आप भी फिर ज़हनी आजमाइश में आ जाएंगे। हम तहाइफ पेश करते हैं जी इंशाल्लाह। जीतने वाली टीम, जी माशाल्लाह, जीतने वाली, आगे बढ़ जाने वाली टीम को गिलाफ़े काबा का हिस्सा और इस्मत सुरमा, मदीने शरीफ का सुरमा, मदीने शरीफ का इतर, तबरुक वाला पानी, ये ट्रे भी गालिबन मदीना मुनव्वरा की है। आज और 1200 का मदनी चेक, 1200 का मदनी चेक भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, आपने माशाल्लाह, ये आपके भी तबरुकात और ये 1200 का मदनी चेक। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अदनान शेख भाई, मुबारक हो आपको माशाल्लाह। हमारी मक्की टीम के पास चलते हैं। माशाल्लाह, तबरुकात आपके लिए भी हैं। तस्बीह मदीना, तबरुक वाला पानी, गिलाफ़े काबा के धागे। और अगली बार इंशाल्लाह मज़ीद तैयारी करके आएंगे। सीज़न 8 में भी आपको दावत है। अब तो जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहे कर सकता है। पहले भी ज़हनी आजमाइश में हिस्सा ले चुके हों, उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त है। अब हमारी मजलिस तय करेगी, उसके कुछ सवालात बनाए जाएंगे। हम इंशाल्लाह सलात व सलाम मिलकर पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। खड़े हो जाएं, बाअदब खड़े हो जाएं, ऊपर वाले भी नीचे आ जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। अपने आँखों का
सदो हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए आखिरी लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए प्यार से सीने लगा और अपने रब से बख्शवाए कुल या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अब तो तैबा में बुला लो आका फिर से तैबा में बुला लो अब तो तैबा में बुला लो हसरतें दिल की निकालो अपने बद को ही निभालो और अपने कदमों में सुला कुल या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। वालों का सदका नाज के पानों का सदका करबला वालों का सदका भीख दो लालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तमाम इस्लामी भाई इज्तिमा के महफिल के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब करीम आज हम सब का जमा होना अपने दरबार में कबूल फरमा। ए अल्लाह आज जो खुशखबरियाँ हमें मिली हैं, जिन इस्लामी भाइयों ने इस एप्लीकेशन को तैयार करने में कोशिशें की, उन सबको इसकी जज़ाए खैर अता फरमा। मैं बिलखुसूस अर्ज़ करूँगा हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से और मदनी चैनल के नाज़रीन से कि इस एप्लीकेशन पर खतीर रकम खर्च हुई है और ये सारी रकम हमारे एक इस्लामी भाई ने पेश की है। उन्होंने अपना नाम भी बताने से इनकार किया है, मगर ए अल्लाह तो उनके नाम भी जानता है, उनकी नीयत को जानता है। ए अल्लाह उनकी इस कोशिश को, इनकी इस खर्च को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसकी इन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा। ए अल्लाह जो हमारी अल-मदीनतुल इल्मिया की मजलिस है, उनकी तरफ से जो किताब आने वाली है, अल्लाह उनकी कोशिशों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इल्म दीन के नूर से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमा। मदनी चैनल को शादो आबाद फरमा, मदनी चैनल को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला,
उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पा के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लू अलल हबीब। प्रेम का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, ज़हनी आज़माइश और खुशखबरी।